विभागाचे महासंचालक श्रीयुत ब्रिजेश सिंगजी हे आलेले आहेत, त्यांचं स्वागत आहे. दोस्तों, अब मैं ऐसे कलाकार, एक ऐसे स्टार को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा. मैंने उनको बहुत बार इंटरव्यू किया है टीवी और रेडियो पर मैंने एक चीज नोटिस की over the years. He has always reinvented himself. Ladies and gentlemen, from day one till today, he has always been a student of acting. I feel so proud when I say today he's a national award-winning actor. He is India's most reliable hit-making machine. We say he's an industry by himself. शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे that he has contributed tremendously for the relief of Maharashtra drought-affected farmers and Jalyog Shivar. Ladies and gentlemen, I'd like to call the man who we all admire so much, Mr. Akshay Kumar. Hello Akshay, request you to please take a seat, thank you. And can I request our CM sir to also come up on the stage please. Give it up for CM sir as well. 26 वर्ष चित्रपट सृष्टीमध्ये कार्यरत असलेले अक्षय कुमारजी आपल्या सोबत आहेत. आकड्यांवर जाऊ नका, 26 वर्ष काम केलेलं आहे म्हणजे 26 वर्षांचेच आहेत असं समजायला हरकत नाहीये. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जलयुक्त शिवार आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी भरपूर योगदान दिलेलं आहे. मी एकच प्रश्न विचारेन सर तुम्हाला, इतकी ऊर्जा या ठिकाणी सळसळते, कसं वाटतंय आमच्या ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्रामध्ये? मला वाटतं की महाराष्ट्रात I think महाराष्ट्र तेव्हाच ट्रान्सफॉर्म झायला सुरू झालं जेव्हा सर गॉट सिलेक्टेड as the chief minister of Maharashtra. To think something like this, to have so many youngsters here and to make them sit and give ideas of theirs is itself a biggest transform for Maharashtra. I hope every state does something like this all the time because it is the youth which comes out with the best ideas. मी खरंच सांगू, मी तिकडे बसलो होतो आणि मी ऐकत होतो काय एवढं चांगलं आयडिया असतं. कोणी सोलारचा आयडिया देतोय, कोणी वेस्ट प्रोडक्टचा आयडिया देतोय. Actual ideas come from you guys, so I must congratulate you guys for being there. And I congratulate our Chief Minister for having such a great idea to bringing all of you guys together. And I hope he does it after every 6 months that we can get ideas from you guys. Thank you. Akshay, always a pleasure to see you. Give it up for both the stalwarts on stage, please. Students, louder. Akshay, कुछ प्रश्न आए हैं on the social media from our students और उनके behalf में मैं आपसे पूछूंगा. एंड सीएम सर, अगर आप भी कुछ अक्षय सर को पूछना चाहें, you're more than welcome. पहला सवाल है श्रुति मलवंकर से, जो नासिक से हैं. She says, Akshay sir, I saw a new app that you have made, Bharat Ke Veer. How did you get the idea and what motivated you for this? श्रुति का प्रश्न है ये. Actually, to be honest, एक दिवस मी आपल्या रूममध्ये बसलो होतो आणि BBC मध्ये एक येत होतं. There was a documentary of how terrorists are made. There was a documentary which was happening, and I was watching it, and I was seeing for bad job, for
bad karma, for bad things. They tell them कि भैया तुम एक काम करो, ये करो, जाओ ये दंगा करो, ये करो सब कुछ, और आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार की फिक्र मत करना, आपके घर में परिवार को पैसे पहुंचा दिए जाएंगे. And that man goes mad and he performs some bad evil things to hurt humanity. I said, why can't we do something like this for positive results? So the same kind of technique, why can't we use it and make a website where people, where the civilian, obviously the government is doing a lot. They are helping the martyrs, the families, they are doing their duties. But we as civilians, हम लोग क्या कर रहे हैं? We have to do something. How about we giving some contribution? And by the way, ये कोई दान नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है. ये हमारा कर्तव्य है for being safe in our environment, in our country. We have to do this, and that is how I came with the idea from watching a terrorist, how a terrorist have made that kind of documentary. That is how I got this idea. Thank you so much, Akshay. I'm sure Shruti is very happy listening to your answer. CM sir, ये सवाल तो पूछते रहेंगे from students. What is that one quality of Akshay Kumar जो आप बहुत admire करते हैं? Do you also watch his movies? Tell us about that as well, please. वैसे तो एक चीज़ अक्षय के सभी लोग एडमायर करते हैं कि 20 साल पहले जैसे अक्षय दिखते थे आज भी वैसे ही दिखते हैं. तो इनकी तो उम्र ही बढ़ती नहीं है और जो फिटनेस और जो एनर्जी अक्षय में हमको दिखाई पड़ती है, शायद मुझे लगता है कि यूथ को बहुत इंस्पायरिंग है. और मैं तो चाहूँगा कि अक्षय इसके बारे में भी बोले, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा यूथ जो है वो इसी एनर्जी के साथ अगर जिएगा तो ही क्रिएटिव काम कर पाएगा. लेकिन सबसे बड़ी बात अक्षय की अगर मुझे कोई अच्छी लगती है तो एक ह्यूमिलिटी, एक बहुत ही सहजता अक्षय में मैंने देखी है. आज हम ये कह सकते हैं कि देश के बिल्कुल जाने माने हीरोज़ में अक्षय है और सुपरस्टार है, लेकिन सुपरस्टार के होते हुए भी वे ज़मीन से जुड़े हुए हैं. और मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जब बड़ा होता है तो उसके बड़े होने का सबसे बड़ा अगर कोई पैमाना है तो ज़मीन से वो कितना जुड़ा है, वही बड़ा हो सकता है जो ज़मीन से जुड़ा है. जो ज़मीन से उखड़ जाता है वो कुछ दिनों तक बड़ा रहता है और फिर समाप्त हो जाता है. तो मुझे लगता है कि अक्षय की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है. आरोग्यम धनसंपदा असं आपल्याकडे म्हटलेलं आहे. अक्षयजी काय फिटनेस टिप्स द्याल आजच्या युवकांना? फिटनेस टिप एक मैं बहुत ही मतलब हमेशा ये बोलता हूँ और आप लोगों ने आई एम श्योर कि बहुत बार सुना भी होगा, कई इंटरव्यूज में मैं बोलता हूँ और मैं आई डोंट माइंड सेइंग इट अगेन, but it is important that people should understand. I don't know if there are doctors here, they will agree with me. और जिन्होंने शास्त्र भी पढ़े हैं हमारे ज़िंदगी में, हमारे देश के, वो भी आपको कहेंगे कि बिल्कुल कि 6:30 बजे के बाद, शाम के 6:30 बजे के बाद अपने पेट में कोई अन्न मत डालो. It is important, trust me, say after 6:37 सूरज ढलने से पहले जो आपको खाना है खा लो, उससे पहले मत खाओ, उसके बाद मत खाओ, because it is important that along with your body, every part of your body is resting. But when people eat after 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock when they eat, your stomach takes about 4 to 5 hours to digest your food. So that means when you're sleeping, the whole part of body is sleeping, but except your stomach, it is still working. And when you get up in the morning, again you have your breakfast, and then again poor guy has to work. And कहते हैं कि इंसान की जो health होती है, it is related to its stomach. उसके पेट से related रहती है. The stomach has to rest. So I would just request you guys and to tell the youth,
I'm sure they're very smart enough. They understand more than even we can imagine. I can imagine. Guys, try and don't eat after 6:37. Your health will be beautiful, wonderful, and you will live a very good and healthy life. Thanks. Thank you so much for that valuable fitness advice. Same sir, आपने कहा था about humility of Akshay Kumar's. We also see that same humility in you, sir. We always believe people who really deliver and do good work are blessed with humbleness. So I see that in you. Thank you, sir. Talking about, आप कह रहे थे कि इतने सालों से वैसे ही दिख रहे हैं. अक्षरा कदम जो मुंबई से है, वो कहती है, Akshay sir, you look the same when I was a kid. You look the same now. What's the secret of not growing up? देखिए उसको बोल दीजिए कि मैं रात को फ्रिज में जाके सो जाता हूँ. It is, I don't know about the growing up and all. I must say I am growing because मेरा बेटा आज से कुछ साल पहले his shoe size was about 5 and now he wears my shoes, which my shoes is 12 number. So it's not that, it's my son, I can see him growing up, so I would say कि Basically, आप अपने son से उन्हीं की तरह दिखते हैं. Both of you look like brothers instead of father and son. That's how young you look. Well, I would love it. It's important that I listen to him, you know. It is amazing. I must congratulate sir for calling so many people, because it's actually the truth is the youth is unbelievably intelligent and they come out with some great ideas. I sit with my son and his friends, the ideas they tell me about films, they tell me about what kind of web series to make, or they can tell me about the kind of films you should do. मुझे 26 साल हो गए, मुझे लगता है मुझे इतनी नॉलेज नहीं है जितनी उन लोगों को नॉलेज हो जाती है. और ये नॉलेज कहाँ से आती है, कैसे आती है, it's a thing to understand and that's it. Well, Soham Mane from Pune, उनका आपसे ये सवाल है कि अक्षय जी, with such a huge audience and fan following, don't you think Bollywood has a greater role to play rather than just entertainment? Well, it is, and it is doing it also. It is packaging a lot of good messages to give to people in entertainment, like a movie like Pink. When I'm sure people must have watched Pink. Am I right? So it was such a good message. Learn to say no. No means no, and that is an amazing message. I did a film called Oh My God, and it was something about why waste so much milk on Lord Shiva, or इतने सारे भगवान हम डाल देते हैं, and that whole milk just goes out in waste. वही दूध हम किसी गरीब को दे दें, किसी के वहाँ दे दें, and that can come in use, and that is important because that will make the whole thing work. So religion is great. We practice it. Every religion of our country is great. We should all practice it. But मैं जैसे आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ. I used to go to Vaishno Devi every 6 months, and to me to go to Vaishno Devi, I used to spend about 2 lakhs, 3 lakh rupees because टिकटें होती थी, मेरे बॉडीगार्ड साथ में जाते थे, and then होटल का ये दर्शन करना, सब कुछ करना, होटल में रहना. And then one day I thought that these 3 lakhs, why don't I give it to someone? And trust me, मैंने किसी को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, किसी को नीडी को दे दिया, and I got वैष्णो देवी के दर्शन उसके अंदर ही. I did not require to go anywhere else. मेरे दर्शन वहीं हो गए, and that is the day I realized I don't need to go, because why? Why is the word mandir there? Mandir means man के अंदर, mandir. It is there. The answers are very much within ourselves, and that is what. So
just जो आपका प्रश्न था, we do give messages kind of film with the packaging of with entertainment. Right. Of course, Akshay, we've loved all your films as well. Sir, CM sir, क्या आपके hectic schedule में क्या आपको वक्त मिलता है to watch movies? And which are the films that have inspired you, sir? वैसे जो फिल्म अक्षय ने अभी कही, मुझे लगता है बहुत ही सुंदर फिल्म थी, क्योंकि हम सभी लोग धार्मिक हैं, लेकिन धर्म का अर्थ कर्मकांड नहीं है। धर्म का अर्थ ये होता है कि हम अपने मन का शुद्धिकरण करें। धर्म का अर्थ ये होता है कि हम लोग एक ऐसी ताकत जो हमको ऊर्जा देती है, उस ताकत को हम धारण करें। लेकिन कई बार धर्म के ठेकेदार खड़े हो जाते हैं और वही धर्म को अपने आप को धर्म समझने लगते हैं, तो धर्म उससे कई आगे कई बड़ा है। जैसे स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि मैं ईश्वर को मानता हूँ एक ऊर्जा के रूप में। ईश्वर ये ऊर्जा है, और इस ऊर्जा को अगर हम ग्रहण करते हैं तो हम भी ऊर्जावान होते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे सूर्य है, सूर्य के भरोसे पूरी दुनिया चलती है, वो ऊर्जा देता है, इसलिए हमारे लिए भगवान का रूप है। या धरती है, धरती के कारण हम सारे जिंदा हैं, इसलिए वो हमारे लिए भगवान का रूप है। तो मुझे लगता है कि ओ माय गॉड में जो मैसेज अक्षय ने दिया, वो अपने आप में बहुत अच्छा मैसेज, किसी भी धर्म की उसमें बुराई नहीं है। सारे धर्मों की अच्छाइयों को समझते हुए भी कुछ लोग उसको किस प्रकार से मिसयूज करते हैं, ये उसके माध्यम से बताया गया है। तो मुझे लगता है कि ऐसी सारी फिल्में जो है, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं फिल्में देखता हूँ, ये मैं बिना देखे नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं फिल्में देखता हूँ और मेरे आईपैड पर 100 फिल्में हैं, और मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं फिल्म देखता हूँ। सिद्धार्थ सर, आपल्याला थोडासा आमचे प्रश्न म्हणजे इथे आमच्याकडे जे आलेले आहेत ते प्रश्न आवर्ते घ्यावे लागतील, कारण ऑडियन्समधनं आपल्याकडे काही प्रश्न आलेले आहेत। म्हैसकर सरांना एक प्रश्न विचारायचा आहे। Hello Akshay ji, I am a great fan of your acting. Thank you. And there is a lot of talk that Akshay ji has not grown up in the last 20 plus years. But I think as an actor he has grown up tremendously, considering various movies at an early stage, and after that seeing Aitraj or Special 26 or Rustum or OMG and Airlift. There is a tremendous canvas and there is a tremendous growth in the perspective and the content and everything. My question is, what goes into this process? Does he go for a special thinking or special policy as to which can account for this growth? See, I have sir, first of all, thank you very much, sir, for watching all my films. And I have this thing called my digital team, which comes and tells me there are so many fans, there are so many people who come on Twitter, Facebook, Instagram, they have so many questions, they tell you, ki sir, why don't you do this kind of a movie, why don't you? So I do get all of them, and I read them and I understand, because actually the ideas are lying within them. So, and then once I get the idea from them, then I research about it. You know, it's unbelievable the kind of stories India have. Like अब मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, टॉयलेट एक प्रेम कथा. Okay, now टॉयलेट एक प्रेम कथा. As you guys will know, 54% of India still don't believe in using toilets. वो खेतों में जाना चाहते हैं, वो बाहर गंदगी फैलाना चाहते हैं, एंड वो समझते हैं कि आसमान खुला हो, वहाँ बैठने में ज़्यादा मुक्ति रहती है, ज़्यादा मज़ा आता है, rather than just being in the toilet. एंड ऐसी ही एक कथा मुझे मिली कि जहाँ एक औरत ने, you know, it is yes, we guys are all laughing about it, but it is very important to understand कि हम लोग भी कितने डेंजर में हैं. Because people when they use, बाहर जाके यूज करते हैं टॉयलेट्स, बाहर मतलब चले जाते हैं खेतों में, या हम देखते हैं बीचेस पे, बाहर अपने बिल्डिंग के नीचे. The kind of bacteria, the kind of things, the kind of problems which we face, it, our children face,
चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो बहुत सारी और सारी चीजें हो, तो गंदगी जितनी मचती है, दैट्स द वर्स्ट थिंग। और मैं एक कहानी के बारे में आप लोगों को कह रहा था कि ये कहानी है एक औरत की कि कैसे उस औरत ने रियलाइज किया कि जहां उनकी शादी हुई तो देयर वाज नो टॉयलेट एंड शी आस्क्ड फॉर डिवोर्स। शी आस्क्ड फॉर डिवोर्स एंड शी विल नॉट बी देयर जहां टॉयलेट नहीं। मैं एक सेंटेंस बोलने वाला हूं जो मेरी फिल्म के अंदर है, अगर बीवी पास चाहिए तो घर में संडास चाहिए। एक सिंपल सी बात है। जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं जोर से कह रहा हूं, अगर बीवी पास चाहिए तो घर में संडास चाहिए। मत शादी करना। The kind of humiliation women get, the kind of humiliation they go through. I have sat down with women and talked to them जिनके पास नहीं है, जिनको खेतों में जाना पड़ता है, जिनके परिवार वाले ये विश्वास करते हैं कि जहां खाना बनाया जाए, जहां खाना बनाए वहां हगे। That is the kind of thinking they have, and it is a very sad thinking they have. We have to change it. This 54% has to go down half, and I believe the movie which I have made in an entertaining way, that people will go and watch it and try and help change India. Akshay, we're going to be taking one or two questions again from our dignitaries. Is any one of our dignitaries wanting to ask Akshay a question? Can put their hands up and we will give you the mic as well. Any questions? So I would like to say something to the CM sir. Sir, can I? Please. I was just thinking, sir, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, जैसे हमारे महाराष्ट्र में, वैसे पूरे इंडिया में, याद है जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, we used to have STD booths. मतलब ISD फोन करना है, STD फोन करना है तो हम जाते थे, चलो भाई STD बूथ पे ले लो, and we used to go there. हाँ, वहाँ रोको ड्राइवर, वहाँ ISD बूथ है, मैं अमेरिका फोन करना है। Now everybody has mobiles, everybody can call up. Now those STD booths and ISD booths have gone out. How about, sir, वो जो हमने इतने आसानी से STD ISD booth बना दिया, how about making a male and female toilets, a very kind of a toilets there, to those after every 500 meters or maybe 1 kilometer, if we have toilets where anybody, and which is being taken care or by some ex-teacher or by ex-army person or whoever, I mean, say, wants to take care of it and charge 10 rupees for a person to use it, because ladies have so much of problems for, you know, waiting. They have to control. I know a DM, by the way, district magistrate, who had a kidney problem because she was not access to toilet and she had that problem because they cannot go. So sir, ये एक छोटा सा सुझाव था, which I was just thinking, कि if we can have this after every 1 kilometer, a ladies and a gents mobile toilets. मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सुझाव है सर, एक्सलेंट, बहुत ही अच्छा सजेशन आपने दिया है और निश्चित रूप से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसमें एक सुलभ ने इतना अच्छा मॉडल हमको दिया है तो उसी मॉडल को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। और जैसा हम विदेशों में भी देखते हैं कि 500 मीटर पर, 1000 मीटर पर, हाईवेज पर भी हमको कहीं पर भी 2 किलोमीटर बाद, 5 किलोमीटर बाद टॉयलेट मिलता ही है। और वो साफ इसलिए होता है कि उसमें थोड़ी यूज़र फी ली जाती है। हम शायद उतना न ले, कम ले, लेकिन मुझे लगता है ये बिल्कुल डोएबल है और विल ट्राई टू डू इट। सर एक और चीज़, और सर, इफ वी कैन हैव महाराष्ट्र हैव एन ऐप, अ टॉयलेट सर्च, इट्स कॉल्ड सर्च ऑफ टॉयलेट ऐप, where people can just go into it and which is the nearest toilet, just take a left turn, something like this, you know, it's just a small idea. वाह, सी हम लोग जो कह रहे थे कि अक्षय की उम्र नहीं बढ़ी, तो ये सारे कॉलेज स्टूडेंट्स जिस प्रकार का सजेशन दे रहे हैं वैसे इनोवेटिव सजेशन अक्षय ने भी दिया है। और आज यहाँ 11 प्रेजेंटेशन होने वाले थे, मैं इसको 12वां समझता हूँ और आई थिंक दिस इज द बेस्ट। निश्चित रूप से जितने टॉयलेट्स हैं इनका जियो टैगिंग करके उनको हम ऐप पर लाएंगे, सो दैट किसी को भी अगर टॉयलेट की जरूरत है तो वेयर इज द नियरेस्ट टॉयलेट, विल बी एबल टू गो। कांग्रेचुलेशंस। Thank you so much, Akshay, for your invaluable suggestion. Give it up
for Akshay Kumar, ladies and gentlemen. That was very heartfelt, and I'm sure CM Sir is going to ensure that it happens as well. Thank you so much, CM Sir, as well. Thank you so much, Akshay. Give it up for Akshay Kumar and CM Sir. अक्षयजींनी ज्या सूचना दिल्या, ज्या सजेशन्स दिल्या, त्यांच्यावर इम्प्लिमेंटेशन करायचे आश्वासन सीएम सरांनी दिलेलं आहे. खूप खूप आभार. सीएम सर और अक्षय जी, यहाँ 5,500 स्टूडेंट्स हैं. Can we have a selfie with the students? Put your hands up, sir. Put your hands up, everybody. Thank you so much. Thank you, Akshay Kumar and CM Sir. Ladies and gentlemen, can we show Akshay Kumar the power of the youth with that enthusiasm in the NSCI? Taaliyon ki goonj non-stop, ladies and gentlemen. And Akshay, thank you really from the bottom of my heart for such a solid idea, which cares about Nari Shakti, which cares about humanity so much. That is the power of a good human being who cares for Maharashtra, who cares for India. Everybody together, Jai Maharashtra! जय महाराष्ट्र. महिलांचं सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने खरं तर त्या पहिल्या कम्फर्टेबल होणं जास्त गरजेचं आहे, आणि त्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची अशी ही सजेशन आलेली आहे अक्षयजींकडनं, आणि सीएम सरांनी ती इम्प्लिमेंट करण्याचं देखील आश्वासन दिलेलं आहे. Session होने वाला है, and that is going to be an experience of a lifetime for all our students of Maharashtra. Thank you so much for being with us, Mr. Ratan Tapa. It's truly an honor to have you with us and transform Maharashtra. Once again, show him our love and respect with a rousing round of applause. Software-based data filling of educational details, which in Since less number of teachers are already available at the rural level, night schools will be operated using the technical operator only. It can provide people easy access to the internet learning. The teaching could be done using video lectures and e-learnings as well. Timetable for students learning in such schools must be skill-oriented and profitable. would definitely love to work towards the reforming rural education and implementing what are our solutions are. So small change for now would prove to be the heaven for well-beings of thousands. So let's think different, let's transform Maharashtra. Thank you. Any let queries? us- जे solutions तुम्ही सांगितले आहेत, they are really good. The only thing is again, as I have advised, so why the rural schools are lacking in the standards? It's because of we have scarce resources, so we cannot provide, let's say, a digital learning system to every school. Really have been waiting for. But after lunch, we have India's finest performer and one of the most rock solid. Please, I request you all to give him a standing ovation, ladies and gentlemen. And I would also like the Honorable CM Sir to join him on stage for a round of discussion with us. वेगवेगळ्या प्रकारे ज्यांचा आदर्श घेता येईल असं एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व श्रीयुत रतन टाटा. I request you to take your seats. Thank you so much. First of all, Sir,
it's truly an honor to have you with us, and I can't tell you how much our dignitaries and our students are so happy to see you. Thank you for inspiring us every second of our lives. Ladies and gentlemen, Mr. Ratan Tata. Mr. Tata, we have a lot of questions from our students which we've taken from our Twitter page, Facebook page. So I will be asking you questions which have actually been asked by the students on social media. Sir, Megha Israni from Mumbai has a question for both of you actually, including CM Sir. She says, in recent years, you have made a lot of investments in startups, and the startup culture in colleges are booming. I, Megha, come from a small town of Latur, where we don't have access to this ecosystem and investors. How can we provide a boost to our city or any small town rural startups? Mr. Tata? I think in most countries, startup activity is centered around a place that has the necessary startup infrastructure. The United States had two main startup areas. One was in Massachusetts around MIT, and the other was in California, in Silicon Valley. Setting up different centers may not in itself be a true success. What may need to happen is we need to provide a pathway for a startup company to go to the centers that have been established, and certainly one of them is the city of Mumbai, and make sure that startup companies from Latur and other places in Maharashtra do get heard. But I think for the time being we should look at strengthening the center of startups in places which have the startup eco-culture. And I think if we can succeed in doing that, Maharashtra will continue to be the center of startup industry in the country. Wow, so happy to hear that. And sir, your take on this? Yeah, I think what Mr. Tata says is absolutely right, because startup requires creation of an ecosystem, and that ecosystem can be developed at specified spaces. But we can actually, as he has rightly said, can create a pathway where the ecosystem is accessible to everybody. So Mumbai, which is a natural startup hub, apart from that, now we want to create the entire ecosystem in Pune, and our government policy aspires to make Pune startup capital of India. So we'll create an entire ecosystem for startups in Pune, and taking a clue from Mr. Tata, will create a pathway where the startup ecosystem at Pune will be accessible to every single Maharashtrian startup. Punekars, make some noise. Well, this is to Mr. Tata. Pratik Shah from Kolhapur. His question is, Sir, I saw an interview where you said you wish you were 20 years younger. So, what would you do differently if your wish actually came true, sir? Maybe this will upset you, you're expecting a different answer, but if I were 20 years younger, the one thing I would hope for is to be able to savor the changes that are happening in our country, which unfortunately at my age, I may not be around to savor what enormous changes we're having in a new India which is about to emerge. So even though I may not be there, that would be what I would aspire to enjoy, which I feel is going to be the new India
of the new government, and our Chief Minister has done an enormous amount to contributing to sowing the seeds for this new India in Maharashtra. So that's what I would look for. So one thing's for sure, that you have laid the foundation for New India, sir, and we are privileged to have your blessing with us always. Next question, sir. This is for both of you. Arunav Anand from Aurangabad ne pucha hai. In India it said, politics drives corporate and corporate drives politics. How true is this in your views, Mr. Tata and CM sir, both of you? No, I think there is no harm if politics and corporate go hand in hand till the nation is first. So if the corporates and the politicians or the politics go hand in hand, keeping in a view that we are working for our nation and the motive is nation first, the transformation will be very fast. It is only if the collaboration between corporates and politics is for personal gain, I think that is harmful. But I think in the new India, I look forward where not just corporates and politics, but also people, everybody come together with a motive that nation is first. And with the nation first motive, if all of us collaborate and work, I think the new India concept, which our Honorable Prime Minister has floated and Mr. Tata has spoken about, will not be a distant dream, but in very few years will be able to achieve it. Both our respected dignitaries had one solid point out there, which is nation first. Sir, Swapnil Sawant from Amravati has a question for both of you. By when will India have automated driverless cars? It requires efforts in both policy and technology. What do you think about it? Mr. Tata? I think driverless cars we have to look at in a couple of different ways. One way is to provide a means of transport which is akin to hired transport today. The other is to provide individual transport for individuals, replacing your private car. In the United States, driverless cars would be taking the place of personal cars, locking up traffic on the highway. In the case of India, if I look at Maharashtra, look at Mumbai as a city, the city is being overrun by more and more cars, and what the city needs is more and more decent mass transit transport facilities, not more driverless cars. But where India can contribute greatly is in the technology relating to the creation of software for driverless cars. And I think that's where the focus of India should be, on providing safe driverless cars through their software. And I believe we can emerge as leaders in this area. Thank you, sir. CM, sir, your perspective on this as well, please. No, I think what Mr. Tata says is absolutely correct. We need the technology part of driverless cars. So we can create the technology, we can provide them to all parts of the world. But so far as India is concerned, of course, for mass public transport to be very dependable, to be very credible, we can use driverless technologies. But otherwise, I don't think that as of now, we require, for private cars, we require the driverless technology. We have a lot of human resource which we need to employ. So maybe a lot of skill development to make our drivers drive more safe is a better way. So on technological part, I totally agree that we need to
create the technology, but for the world. Well, Ravi Bhaskar from Mumbai, Mr. Tata has a question for you. He says, which of the new age entrepreneurs do you see as the next Ratan Tata of India? First of all, I'm flattered to have that mentioned, but I think there are tens of thousands of people equivalent to me or exceeding what I have been able to do. And what we hope would be that these tens of thousands of people have the opportunity of doing something which, if we have a new India where everyone has an equal opportunity, we hope that India could shine with 10,000 people who achieve something, to use the Chief Minister's words, the nation first. Thank you so much. Thank you so much. I would like to respond to this. See, Ratan Tata is one and only one. There cannot be a second Ratan Tata. But yes, I think people can create a place for themselves. So, taking the inspiration from Mr. Tata, many of our new age CEOs can create their own space. I agree with you, CM sir. There can only be one, Mr. Ratan Tata. Don't you agree, my students? We will be taking 2 questions from the audience as well. If any. When we talk of a startup, so creating an innovation is a different thing, and putting it to commercial use is again a different thing. So for that you require an ecosystem which actually looks into the viability and feasibility of putting it to a proper commercial use. Same way, the ideas which crop up, not every idea is implementable, but amongst these ideas you find one idea which is path breaking and which can be implemented. So the whole idea behind this program is the same, that we want to pick up these ideas, and those ideas which are implementable, we want to implement them on ground, we want to go deep into them, we want to study them, we want to scale up them, and through that I think we can really do the transformation. Thank you so much, sir, for your question. We have time just for one more audience question. Thank you so much. The gentleman here. What's your name, sir? ऋषिकेश कदम. नमस्कार सर, मी ऋषिकेश कदम. ॲक्च्युली भारतामध्ये बरंचसं अन्न वाया जात असतं आणि बरंचसं पोस्ट हार्वेस्टिंगमध्ये 98,000 करोडचं बरंचसं अन्न वेस्ट होत असतं आणि त्याच्यावर आपल्याकडे उपाय नसतात. एकीकडे 20 करोड लोक उपाशी असतात. तर त्याच्यावरती आपल्याकडे काय सोल्युशन असेल? आणि दर सेकंदाला 3 मुलं मरत असतात 1 ते 5 वयोगटात. तर हे सगळे टेक्निकल डेटाचे आहेत. तर माझा एक सोशल स्टार्टअप आहे फूड फॉर ऑल ऑनलाईन फीड. आय थिंक हे जे हजारो मुलं या ठिकाणी आहेत, दे कॅन बी अवर एम्बेसेडर्स. मला असं वाटतं की अतिशय चांगला मुद्दा या ठिकाणी मांडण्यात आलेला आहे की इतकं अन्न आपण वाया घालवतो. आपल्या घरी कार्यक्रम करतो, पार्टीज करतो, लग्न करतो, वेगवेगळ्या गोष्टी, प्रत्येक वेळी अन्न वाया जातं. हे वाया न जाता हे अन्न जर चॅनलाइज करता आलं आणि जे उपाशी आहेत त्यांच्यापर्यंत ते पोचवता आलं, तर त्याकरता यांनी ॲप तयार केलेला आहे. मला असं वाटतं अतिशय चांगला हा उपक्रम आहे की अन्न वाया जाण्याच्या ऐवजी या ॲपवर जाऊन आपण जर ते आवश्यक लोकांपर्यंत पोचवू शकलो तर निश्चितच त्याचा फायदा होईल. आणि म्हणून लेट अस क्रिएट मोर अँड मोर अवेअरनेस. आणि माझी तुम्हाला विनंती आहे की तुमचा जो ॲप आहे तो तुम्ही शेअर करा. मी स्वतः त्याच्यावर ट्विट करील, अजून बाकीचे जे लोक आहेत ते आपण सगळे ट्विट करू, सो दॅट इट रिचेस मोर अँड मोर पीपल आणि कोणीही अन्न वाया घालवणार नाही अशा प्रकारचा आपण प्रयत्न करू. So before we sign off, there's one question that I have. Works in a manner that I have seldom seen people work as hard and as diligently. I commend him and congratulate him on what he's been able to do.
I could never do that. CM sir, ये मेरा भी फीडबैक है, आप इतनी मेहनत करते हैं, but you're always smiling and you're always looking fresh, sir. Give it up for a vibrant CM sir. Sir, आखिरी सवाल आपसे. If you were Mr. Ratan Tata for a day, what would you do, sir? मुझे तो कंपनियों के नाम गिनने में मेरा दिन निकल जाएगा. सुबह से गिनना शुरू करूंगा और रात समाप्त हो जाएगी, और जब तक सारी कंपनियों के नाम पता चलेंगे तब तक मेरा दिन निकल जाएगा. Ladies and gentlemen, all I can say is we're so glad to have esteemed personalities like Mr. Ratan Tata and Mr. CM sir. Ladies and gentlemen, a standing ovation for both of them, please. Friends, first time ever, Chief Minister of Maharashtra and an institution like Shri Ratan Tata is deciding the way forward for Maharashtra on Maharashtra Day. This is indeed historic, and we are certain, अगदी खात्री आहे की परिवर्तन तर होणारच. एकदा सर्वांनी बोलूया, परिवर्तन तर होणारच. I request CM sir and Mr. Ratan Tata to remain on stage. दोस्तों, क्योंकि right now we have another momentous occasion to celebrate. I request Mr. Akshay Kumar sir to join us on stage. Of course, we request अनुज माथुर जी, आप भी हमारे साथ मंच पर पधारिएगा. MLA मंगल प्रभात लोढ़ा जी, आप भी प्लीज स्टेज पर आ जाइए. NSCI Chairman Jayanti Bhai Shah, I request you to be on stage as well, please. MLC श्रीयुत अनिल सुळेजी यांना देखील विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. Ladies and gentlemen, this is to launch the Transform Maharashtra. It is my equal privilege to call Ms. Nidhi Kavdar and Mr. Piyush Jalan to present the book to our esteemed dignitaries on stage, please. Ladies and gentlemen, ये एक ऐतिहासिक moment है for Maharashtra with such dignitaries who worked day in and day out for us to make us believe that our dreams can come true are on stage. Transform Maharashtra book, a compilation done by Team Act. जी हाँ दोस्तों, this book is a compilation of the top 5 solutions proposed by the teams to raging issues across 11 verticals. ज्या 11 संकल्पना या ठिकाणी मांडल्या गेल्या, त्यांच्यावरती सादरीकरण झाली, त्यातील सर्वोत्तम 5 समस्यांचं आणि त्याच्यावरील समाधानांचं या पुस्तकामध्ये एकत्रीकरण केलेलं आहे. Ladies and gentlemen, the official launch of Transform Maharashtra! What a day it's been and what a journey it's going to be. On Maharashtra Day, a landmark moment. आणि आता CM सर, रतन टाटाजी, अक्षय कुमार आणि अनुज माथुरजी यांच्या व्यतिरिक्त इतर मान्यवरांना मी विनंती करते की त्यांनी प्रेक्षकांमध्ये जाऊन स्थान ग्रहण करावं. I request CM sir, Mr. Ratan Tata, Akshay Kumar and Mr. Anuj Mathur sir to remain on stage. This is the time for our winners for the prize distribution for all the people who did this wonderful presentation to transform Maharashtra. Dosto, first up I'd like to call Jai Kisan, Drought Free Maharashtra, Drona IIT Bombay. Can we have you on stage for this prize, please, from my esteemed dignitaries? जय किसान टीम, दुष्काळ मुक्त महाराष्ट्रावर सादरीकरण केलं होतं. खूप खूप अभिनंदन तुमचं.
Ladies and gentlemen, up next, Invisible Citizens Empowering the Urban Poor, Bhumiputra VIT Pune. Congratulations, well done. नागरी गरिबांचं सक्षमीकरण हे सादरीकरण या टीमनी सादर केलं होतं. पुढे जाऊया. Ladies and gentlemen, this is Invisible Citizens Empowering the Urban Poor, Bhumiputra. And up next, Connect the Dots, Improving Mobility in Cities, Earthian COEP Pune. शहरांमधील परिवहन व्यवस्थेमधील सुधारणा हे यांच्या सादरीकरणाचा विषय होता. This is Team Bhumiputra on stage. Up next, Connect the Dots, Improving Mobility in Cities, Earthian COEP Pune. Can we have you on stage, please? Thank you. Keep the applause going, ladies and gentlemen. What presentation, what vision, what belief in Transform Maharashtra. Ladies and gentlemen, up next, Looking Glass Zero Corruption Maharashtra, VJTI Interdisciplinary Team, Mumbai. Next team, Looking Glass Zero Corruption Maharashtra. भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्रावर सादरीकरण झालं होतं. By the people, Citizen Engagement in Governance Revolution COEP Pune Team Next. Can we have you on stage, please? Keep the applause going, the energy of Maharashtra.
इथे उपस्थित असलेल्या आणि फेसबुक आणि यूट्यूबद्वारा आपल्याला जॉईन झालेल्या 3 लाखाहून अधिक लोकांना संबोधित करायची विनंती मी CM सरांना करते. आदरणीय श्री रतन टाटा जी, श्री अक्षय कुमार, श्री माथुर जी, या ठिकाणी उपस्थित सर्व डिग्नेटरीज आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, I take this opportunity to introduce to you one more jewel of Maharashtra, Captain Amol Yadav. I want to recognize him. Captain Amol Yadav is a person who has created the aircraft which we saw outside, and it is solely done by him. And why this is important? Because till today we don't have the commercial aircrafts being manufactured in India, and hopefully he will be the first person to manufacture the commercial aircrafts in India. So please give him a big round of applause. आणि हे एवढ्या करता की माणसाच्या मनात असेल तर तो काय करू शकतो. हे एअरक्राफ्ट बनवलं कुठे? एका बिल्डिंगच्या रूफ टॉपवर, जिथे जागा नव्हती अशा ठिकाणी एक एक पार्ट असेंबल करून त्यांनी हे एअरक्राफ्ट तयार केलं. आणि आता माननीय पंतप्रधानांना आम्ही विनंती केली आणि अशा प्रकारचे एअरक्राफ्ट हे कमर्शियली त्याच्याकरता सगळ्या परवानग्या मिळाव्या याकरता मोठ्या प्रमाणात आता काम चाललेलं आहे. आणि होपफुली लवकरच येत्या 2-3 वर्षामध्ये आपल्याकडे आपल्या भारतातलं एअरक्राफ्ट हे आपल्याला उडताना दिसेल आणि त्याचं श्रेय कॅप्टन अमोल यादव यांना जाईल. मी सर्वात पहिल्यांदा ॲक्ट या संस्थेचं अतिशय मनपूर्वक अभिनंदन करतो. पियुष आणि त्यांची जी टीम आहे, या टीमनी ज्या प्रकारे हा कार्यक्रम आमच्या सर्व युवा शक्तीपर्यंत पोहोचवला. ज्यावेळी त्यांच्याशी माझी चर्चा झाली आणि त्या माध्यमातून त्यांनी एक कॉन्सेप्ट माझ्यापुढे ठेवला की आपण स्टुडंट्सपर्यंत गेलं पाहिजे. आज इतकं इनोव्हेशन होत आहे, इतक्या मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या गोष्टी आमचे विद्यार्थी विचार करतायत, तयार करतायत, आणि मग त्यांना जर आपण आपल्या या संपूर्ण विकास प्रक्रियेमध्ये सामील करून घेतलं तर निश्चित काही इनोव्हेटिव्ह आयडियाज आपल्याला मिळतील आणि त्यातनं महाराष्ट्राचं ट्रान्सफॉर्मेशन हे आपल्याला अत्यंत वेगानं करता येईल. आणि हा कार्यक्रम आपण IIT मुंबईमध्ये लॉन्च केला आणि त्याच्यानंतर ज्या प्रकारचा प्रतिसाद या कार्यक्रमाला मिळाला, 6 लाख लोकांनी, तरुणींनी याच्यामध्ये पार्टिसिपेट केलं. 2300 लोकांनी प्रेझेंटेशन्स दिले. त्यातले 11 प्रेझेंटेशन्स आज या ठिकाणी आपण बघितले आणि मला असं वाटतं की त्यातले अनेक प्रेझेंटेशन्स हे पाथ ब्रेकिंग होते. हे अत्यंत चांगले कॉन्सेप्ट्स होते. ते असे कॉन्सेप्ट्स होते की जे आपल्याला ॲक्शनमध्ये आणता येतील आणि खऱ्या अर्थानं ट्रान्सफॉर्मेशन घडवता येईल. मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की आपले पंतप्रधान मोदीजी यांनी न्यू इंडियाचा कॉन्सेप्ट आणला आहे आणि भारत वेगानं बदलतोय. आणि ज्या प्रकारे आज जगामध्ये भारताकडे अत्यंत उत्कंठेनं पाहिलं जात आहे, अत्यंत आशेनं पाहिलं जात आहे, आपल्याला त्या प्रकारे आता पुढची कारवाई देखील करावी लागेल. वी हॅव टू लिव्ह अप टू द एक्सपेक्टेशन्स ऑफ द वर्ल्ड, हा देखील विचार आपल्याला करावा लागेल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे तर आपण एका अशा कालखंडामध्ये भारतामध्ये आज या ठिकाणी जगतो की जो कालखंड भारताला एक विकसित राष्ट्राकडे नेऊ शकतो. खरं म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की एक डेमोग्राफिक ॲडव्हान्टेज आपल्याला आहे. 65% भारताची लोकसंख्या ही 35 वर्षाच्या आतली आहे आणि 50% लोकसंख्या ही 25 वर्षाच्या आतली आहे.
त्यामुळे जगामध्ये सर्वाधिक युवा लोकसंख्या असलेला देश हा भारत देश आहे. आणि या युवा लोकसंख्येला जर आपण मानव संसाधनामध्ये परिवर्तित केलं तर खऱ्या अर्थानं एक विकसित राष्ट्र म्हणून भारत हा फार लवकर आपण तयार करू शकतो. आपण जर बघितलं तर आज जगातल्या ज्या विकसित अर्थव्यवस्था आहेत, डेव्हलप्ड इकॉनॉमीज आहेत, या डेव्हलप्ड इकॉनॉमी समोर सगळ्यात मोठा प्रश्न जर कुठला असेल तर तो डेमोग्राफीचा आहे. कारण तिथली लोकसंख्या ही वृद्धत्वाकडे चालली आहे. आपल्याला माहिती आहे की ॲव्हरेज एज ऑफ जपान इज 48 इयर्स, 48 वर्ष आहे. ती जर आपण ईस्टर्न युरोपची बघितली तर ती 44 वर्ष आहे. वेस्टर्न युरोपची 41 वर्ष आहे. चायनाची 37 इयर्स आहे. अमेरिकेची 39 इयर्स आहे. म्हणजे सगळ्या विकसित अर्थव्यवस्था ज्या आहेत या विकसित अर्थव्यवस्थेतली डेमोग्राफी ही आज आपल्याला वार्धक्याकडे जाताना दिसते. आणि त्याच वेळी संपूर्ण युवा शक्तीनं मुसमुसलेला, युवा शक्तीचं ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात प्रगतीकरण आहे असा देश हा आपला भारत देश आहे. आणि जगाला ज्या युवा शक्तीची मानव संसाधनाची आवश्यकता आहे ते मानव संसाधन जगाला पुरवण्याची ताकद ही आज भारतामध्ये आहे. आणि म्हणून आवश्यक काय आहे तर आज ही जी काही लोकसंख्या आहे या लोकसंख्येला मानव संसाधनामध्ये परिवर्तित करायचं आणि विकासाचा जो मार्ग आपण स्वीकारलेला आहे त्या मार्गावर वेगानं जायचं. कारण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की ही जी युवा शक्तीचं जे ॲडव्हान्टेज आहे, हे डेमोग्राफिक ॲडव्हान्टेज आहे, हे पेरेनियल नाही आहे. हे पुढचे 15, 20, 25 वर्ष आपल्याला राहणार आहे. 2035 पर्यंत तर निश्चित राहणार आहे. पण तेवढ्या कालावधीमध्ये जर आम्ही या युवा शक्तीचा योग्य प्रकारे उपयोग करू शकलो तर या देशाला कोणीच मागे ठेवू शकत नाही. आणि अलीकडच्या काळामध्ये जेव्हा आपण टेक्नॉलॉजीच्या वर्ल्डमध्ये आहोत, तंत्रज्ञानाच्या आपण संपूर्ण विश्वामध्ये आहोत, तंत्रज्ञानामध्ये आपण डिस्रप्टिव्ह टेक्नॉलॉजीज अशा प्रकारचा एक शब्द प्रयोग करतो. खरं म्हणजे पूर्वी डिस्रप्शनचा अर्थ वेगळा असायचा, पण आता डिस्रप्शनचा अर्थ बदललेला आहे. आणि डिस्रप्टिव्ह टेक्नॉलॉजीजला अशा प्रकारची शक्ती आहे की आपल्या विकासाचा वेग ती कैक पटीनं वाढवू शकते. आज आपण विचार करत असताना ज्या विकासाची अपेक्षा करतो, आपला ग्रामीण भाग बदलला पाहिजे, आपला शेतकरी बदलला पाहिजे, आपला शहरी भाग बदलला पाहिजे, विद्यार्थ्यांना अपॉर्च्युनिटीज मिळाल्या पाहिजे, आजच्या वेगानं जर आपण विचार केला तर कदाचित जे अचीव करायला आपल्याला 15 वर्ष लागतील, तंत्रज्ञानामध्ये ही ताकद आहे की तीच गोष्ट 2 वर्षामध्ये आपण अचीव करू शकतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे, सगळ्यात महत्त्वाचं हे आहे की भारत देशातल्या तरुणाईला हा आशीर्वाद आहे की त्यांच्या नसानसामध्ये तंत्रज्ञान आहे, त्यांच्या नसानसामध्ये ज्ञान आहे. आणि म्हणून आपल्या रक्तामध्ये असलेलं हे ज्ञान, आपल्या जीन्समध्ये असलेलं हे ज्ञान जेव्हा आपण खऱ्या अर्थानं संघटित प्रयत्नातून आपल्या देशाच्या उपयोगाकरता, आपल्या समाजाच्या विकासाकरता उपयोगामध्ये आणू त्यावेळी देश अत्यंत वेगानं बदलेल, महाराष्ट्र अत्यंत वेगानं बदलेल. छोटंसं आपण जलयुक्त शिवारसारखं एक काम सुरू केलं आणि महाराष्ट्र जो मोठ्या प्रमाणात दुष्काळामध्ये होता, हा दुष्काळ निसर्गाने तयार केलेला नव्हता, मानवाने तयार केलेला दुष्काळ होता. जे निसर्गाने दिलंय ते सगळं आपण खराब करून टाकलं, अतिक्रमित करून टाकलं. आणि निसर्गाने दिलेलं वॉटरशेड हे केवळ रिक्लेम करण्याचं काम आपण जलयुक्त शिवारमध्ये केलं तर 11,000 गावं दुष्काळमुक्त झाली. आणि आज ज्या ठिकाणी हजारो टँकर लागायचे तिथे आपल्याला 10 टँकर देखील लागत नाहीत. अशा प्रकारची अवस्था एका वर्षामध्ये आपण आणू शकलो. तर मला असं वाटतं की तंत्रज्ञानाचा, ज्ञानाचा योग्य उपयोग केला. आज आमच्या शेतकऱ्याचं इन्कम डबल करायचं आहे, शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा उपयोग झाला पाहिजे, शेतीला मार्केटशी लिंक करायचं आहे, याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञानाचा उपयोग झाला पाहिजे. आपण अनेकदा पाहतो की देशाच्या एका भागामध्ये भाव कमी असतात आणि दुसऱ्या भागात भाव फार जास्त असतात. इकडचा शेतकरी आपलं अन्नधान्य, आपली फळफळावर आपली भाजी फेकून देतो कारण परवडत नाही, आणि दुसरीकडे मात्र ती उपलब्ध होत नाही. हे जे लिंकेज आहे हे तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हे मार्केट तयार करून आपण करू शकतो. याच्याकरता नवनवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग आपल्याला करावा लागेल. आणि हे सगळं करण्याची ताकद कोणामध्ये आहे, शक्ती कोणामध्ये आहे, ती तुमच्यामध्ये आहे. ही ताकद तुमच्यामध्ये आहे, तुम्ही हे परिवर्तन करू शकता. आज ज्यावेळी आपण या महाराष्ट्रामध्ये 29,000 ग्रामपंचायतीपर्यंत फायबर घेऊन जातो
आणि त्या फायबरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपण स्मार्ट ग्रामपंचायत तयार करतो, त्या ठिकाणी स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र तयार करतो. आज टेक्नॉलॉजीने आपल्याला असा प्लॅटफॉर्म दिला आहे की मुंबईच्या जे मध्ये बसलेला डॉक्टर इथे स्टेटोस्कोप लावतो आणि 808 किलोमीटर दूर एखाद्या गावामध्ये बसलेल्या एखाद्या व्यक्तीच्या हृदयाचे ठोके त्याला थेट ऐकू येतात आणि त्या माध्यमातून तो त्याला काय आजार आहे हे सांगू शकतो, त्याला काय औषध आहे ते सांगू शकतो. या सगळ्या ज्या टेक्नॉलॉजिकल इनोव्हेशन झाले आहेत, ज्या केपेबिलिटी तयार झाल्या आहेत, या महाराष्ट्रामध्ये उपयोग करण्याचं आपण सुरू केलेलं आहे. पण यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे, विचार खूप आहे, अनेक लोक इनोव्हेशन करतायत, पण त्याला प्लॅटफॉर्म कुठे आहे, तो प्लॅटफॉर्म मिळाला पाहिजे. खरं म्हणजे ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्र हा प्लॅटफॉर्म आहे. आणि हा प्लॅटफॉर्म काय आहे तर आपण सगळ्यांनी एकत्रित येऊन आपल्या समोरचे जे प्रश्न आहेत, आपल्या ज्या अडचणी आहेत, त्या अडचणी दूर करण्याकरता एकत्रितपणे आपण त्याच्यावर कारवाई करायची असा हा प्लॅटफॉर्म आहे. या भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या युवा शक्तीवर माझा प्रचंड विश्वास आहे. पूर्वी असं आपण म्हणायचो की तुमची पिढी ही विकसित भारत पाहिल, पण आज मी हे म्हणू शकतो की तुमची पिढी नाही, माझी पिढी हीच विकसित भारत पाहणार आहे आणि त्या विकासाकडे नेण्याचं काम ही तुमची पिढी करणार आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात देशामध्ये आज आपल्याला काम होताना दिसत आहे. आणि ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्राच्या माध्यमातून या प्लॅटफॉर्मने या युवा शक्तीच्या कल्पना शक्तीला, त्यांच्या ऊर्जेला एक दालन आपण मिळवून दिलं, एक प्लॅटफॉर्म आपण मिळवून दिला की ज्याच्या माध्यमातून त्यांनी त्यांचे विचार हे सरकारपर्यंत पोचवावे आणि या विचारातूनच एक असा कार्यक्रम तयार होतो की जो कार्यक्रम लोकांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडवू शकतो. आज आपण 11 प्रेझेंटेशन्स पाहिले, त्यातले काहीतरी इतके पाथ ब्रेकिंग होते की मला निश्चितपणे असं वाटतं की ते आपण इम्प्लिमेंट करू शकतो. आणि म्हणून आज मी ठरवलं आहे की याच्याकरता एक टीम मी तयार करणार आहे. माझ्या मंत्रिमंडळातले एक मंत्री, सरकारमधले एक सेक्रेटरी, माझ्या CM ऑफिसमधले सेक्रेटरी, ऍक्ट जी आहे त्या ऍक्टचे प्रतिनिधी आणि त्यासोबत जे आमचे ज्यांनी या ठिकाणी प्रेझेंटेशन केलं आहे त्यांचे प्रतिनिधी, अशा सगळ्यांना एकत्रित करून आम्ही एक टीम तयार करू आणि पुढचे 6 महिने ही टीम या ठिकाणी जे प्रेझेंटेशन झाले त्या प्रेझेंटेशन्सला आपल्याला वर्किंग मध्ये कसं आणता येईल, त्याला स्केलेबल कसं करता येईल, त्याला रिफाईन कसं करता येईल, याचा एक प्रोटोटाईप तयार करेल आणि त्यानंतर जे स्केलेबल असतील, जे इम्प्लिमेंटेबल असतील ते निश्चितपणे महाराष्ट्राच्या विकासाकरता आपण इम्प्लिमेंट करू आणि त्यातनं महाराष्ट्र बदलण्याकरता युवा शक्तीने जो विचार केलेला आहे त्या विचाराला प्रत्यक्ष कृतीमध्ये उतरवण्याचं काम आपण करू. आज महाराष्ट्र दिवस आहे आणि महाराष्ट्र हा देशाचं ग्रोथ इंजिन आहे. महाराष्ट्र जेवढ्या वेगानं बदलेल, देश तेवढ्या वेगानं बदलेल. महाराष्ट्राने नेहमी देशाला मार्ग दाखवण्याचं काम केलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा महाराष्ट्र, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा महाराष्ट्र, राजश्री शाहू महाराजांचा महाराष्ट्र, या महाराष्ट्राने नेहमीच शौर्य आणि ज्ञान या दोघांचाही संगम केला आहे. भक्ती आणि शक्तीचा संगम केला आहे आणि याच भक्ती आणि शक्तीच्या संगमातनं निश्चितपणे नव महाराष्ट्र घडवण्याचा आपण सगळे मिळून प्रयत्न करू. आजच्या कार्यक्रमामध्ये जे लोक या ठिकाणी ज्यांनी प्रेझेंटेशन्स केले त्यांचं तर मी अभिनंदन करतोच, पण तुमचं सगळ्यांचं अभिनंदन करतो. महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातनं रात्रभराचा प्रवास करून तुम्ही सगळे या ठिकाणी आलात आणि सकाळपासनं एकही माणूस जवळजवळ 4 तास हा कार्यक्रम चालला आहे, पण एकही आमचा युवक युवती या ठिकाणून हललेली नाही. सगळे पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशननी या ठिकाणी बसलेले आहेत. याचाच अर्थ हा आहे की हा महाराष्ट्र ट्रान्सफॉर्म करण्याची एक इच्छाशक्ती तुमच्या मनामध्ये आहे. त्या इच्छाशक्तीला पंख देण्याचं काम हे महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं केलं जाईल. मी तुमचं सगळ्यांचं अतिशय मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि त्यासोबत मेजर जनरल माथुर साहेब असतील, रतन टाटा साहेब असतील, अक्षय कुमारजी असतील, यांचेही आभार मानतो. कारण या लोकांनी येऊन या ठिकाणी प्रेरणा दिली. रतन टाटाजी तर अमेरिकेमध्ये होते, सकाळी ते अमेरिकेहून परत आले आणि आल्यानंतर लगेच आज या ठिकाणी आपल्यामध्ये उपस्थित झाले, म्हणून त्यांच्या विशेषत्वाने मी आभार मानतो. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जरी या ठिकाणी असं लिहिलं होतं की दिस इज अ ग्रँड फिनाले,
बट दिस इज नॉट अ ग्रँड फिनाले, दिस इज अ स्टार्ट. आजपासनं आपण नवीन सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे कदाचित सीझन 1 याचा हा ग्रँड फिनाले असेल. पण या ग्रँड फिनालेतनं जे विचार मंथन झालं त्यातनं आजपासनं नवीन सुरुवात झाली आहे. आता ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्र हे बंद होणार नाही जोपर्यंत महाराष्ट्राचं ट्रान्सफॉर्मेशन आपण सगळे मिळून करत नाही, तोपर्यंत ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्र सुरू राहील. आणि तुमचा सगळ्यांचा साथ, तुमची ताकद ही या ठिकाणी मला मिळत राहील हा विश्वास व्यक्त करतो. शेवटी जाता जाता एवढंच सांगतो, स्वामी विवेकानंदांनी एकदा असं म्हटलं होतं की आमच्या तरुणांनी मंदिरात जाण्यापेक्षा फुटबॉलच्या मैदानावर जावं, कारण ईश्वराला देखील सुदृढ अशा प्रकारची युवा पिढी हवी आहे, देशाला देखील सुदृढ अशा प्रकारची युवा पिढी हवी आहे. आणि त्याचवेळी स्वामी विवेकानंदांनी एक गोष्ट अजून आपल्याला सांगितली होती. आणि ती गोष्ट काय होती तर मद्रास युनिव्हर्सिटीमध्ये ज्यावेळी स्वामी विवेकानंद गेले त्यावेळी स्वामी विवेकानंदांनी तिथल्या युवा शक्तीला विचारलं की तुम्ही देशभक्त आहात का. आणि त्यांनी देशभक्तीचे 3 सोपान हे त्यावेळी युवा पिढीला सांगितले होते. स्वामी विवेकानंद असं म्हणाले होते की केवळ आपण सीमेवर लढतो ते तर महत्त्वाचं आहे, ती तर सगळ्यात मोठी देशभक्ती आहेच, पण सगळ्यांना सीमेवर जाऊन लढता येत नाही. देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये आपण लढतो ही देखील देशभक्ती आहे, पण सगळ्यांना देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यातही कदाचित लढता येत नाही. पण स्वामी विवेकानंद असं म्हणाले की कधीतरी तुमच्या जीवनामध्ये रात्री अचानक तुम्हाला जाग येते, तुम्ही खडबडून जागे होता आणि देशातली भूकमरी, बिमारी, देशातली अंधश्रद्धा, देशातली जाती व्यवस्था या सगळ्या गोष्टी पाहून तुम्हाला त्या ठिकाणी झोप येत नाही. असं घडतं का? तुम्ही जागे होता का? तुम्ही अस्वस्थ होता का? आणि जर तुम्ही देशातली बेकारी, भूकमरी, बिमारी, जाती व्यवस्था, अंधश्रद्धा या सगळ्या गोष्टी पाहून अचानक जागे होत असाल, तुम्हाला झोप येत नसेल, तर तुम्ही देशभक्तीची पहिली पायरी चढलात. पण स्वामी विवेकानंद असं म्हणाले की केवळ ही पहिली पायरी चढून चालणार नाही. ज्यावेळेस असे तुम्ही अस्वस्थ होता, देशातली बेकारी, भूकमरी, बिमारी, देशातली अंधश्रद्धा, जाती व्यवस्था पाहिल्यानंतर तुम्ही जागे होता, अस्वस्थ होता आणि तुमच्या मनामध्ये हा विचार येतो की मी काहीतरी प्रयत्न केला पाहिजे, मी हे बदललं पाहिजे, हे बदलण्यामध्ये माझं काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन असलं पाहिजे. असं ज्यावेळेस तुम्हाला वाटतं त्यावेळी तुम्ही देशभक्तीची दुसरी पायरी चढता. पण केवळ दुसरी पायरी चढूनही देशभक्त होता येत नाही, तर देशातली भूकमरी, बिमारी, देशातली अंधश्रद्धा, देशातलं सगळ्या प्रकारच्या अनास्था या पाहिल्यानंतर अचानक तुम्ही खडबडून जागे होता, जागे होऊन विचार करता मी काहीतरी केलं पाहिजे. आणि केवळ विचार करून थांबत नाही, एक छोटीशी कार्ययोजना तयार करता आणि त्या योजनेला प्रत्यक्ष कार्यान्वित करता. मग ती कितीही छोटी योजना असली तरी देशाच्या भल्याकरता एक जरी काम तुम्ही केलं तरी देखील तुम्ही खऱ्या अर्थानं देशभक्त ठरता. देशभक्तीचे 3 सोपान स्वामी विवेकानंदांनी आपल्याला सांगितले. आणि म्हणून मी तुम्हाला एवढंच सांगण्याकरता आलो आहे की देशभक्त होण्याची संधी आपल्यालाही प्राप्त झाली आहे. देशातली ही सगळी अवस्था, ग्रामीण भागातली अवस्था, देशातल्या वंचितांची अवस्था पाहून जर आपल्याला खडबडून जाग येत असेल, काहीतरी करावंसं वाटत असेल, एखादा असा प्लॅन आपण तयार करत असू आणि तो इम्प्लिमेंट करत असू, एका तरी व्यक्तीच्या जीवनामध्ये सकारात्मक परिवर्तन घडवण्याचं काम जर आपण करत असू तर खऱ्या अर्थानं आपण देशभक्त आहोत. मी आज तुम्हाला या महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने एवढीच विनंती करण्याकरता आलो आहे की आपण सगळे देशभक्त करू. आपण सगळे मिळून देश आणि महाराष्ट्र बदलण्याकरता, नव महाराष्ट्र घडवण्याकरता आपण सगळे प्रयत्न करू. एवढीच विनंती आपल्याला करतो आणि पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे धन्यवाद देऊन माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.
जय महाराज सर सामने से एक बार सर इस तरफ आगे अक्षय सर